چاند سے عبادتیں ہماری جو ہیں چاند سے تعلق ہے، اس میں تاریخیں ہیں چاند کے لحاظ سے، اور سورج جو ہے سورج کے لحاظ سے جو ہے وقت مقرر ہیں۔ ہماری جو باتیں ہیں چاند کے لحاظ سے ان کے تاریخیں مقرر ہیں، اور سورج جو ہے ان کے لحاظ سے جو ہے وقت متعین ہے۔ مثلا رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تاریخیں ہیں، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، یہ چاند کے لحاظ سے ہیں، اور اس کا وقت جو مقرر ہے وہ سورج کے لحاظ سے ہے کہ صبح صادق سے کھانا پینا بند کر دینا ہے اور شام غروب آفتاب تک۔ اسی طریقے سے عیدیں ہیں ہماری، سال میں 2 عیدیں پڑھتے ہیں، یکم شوال کو، یہ چاند کی تاریخیں ہیں، اور ان کا وقت جو مقرر ہے وہ سورج کے لحاظ سے ہے۔ حج ہے، حج بھی اسی طرح چاند کی تاریخیں ہیں، اور وقت جو مقرر ہے وہ سورج کے لحاظ سے ہے۔ یہ ہماری جو باتیں چل رہی ہیں، تو ہم مسلمانوں کے اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اس کا باقاعدہ تحریری دور جو تھا یہ نہیں تھا، لکھا نہیں، تاریخیں لکھی جاتی تھیں لیکن سال نہیں لکھا جاتا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا ہے۔ اس کا جو سال لکھا ہے، سن لکھا ہے، پوری دنیا میں 3 کیلنڈر چھپتے ہیں، 3 جو ہے تقویم سمجھ لیں، کیلنڈر سمجھ لیں، سن سمجھ لیں، یہ 3 چھپتے ہیں، بکرمی، عیسوی اور ہجری۔ بکرمی یہ ہندو جو ہیں ان کا یہ سال ہے، مہینے ہیں، یہ دیسی مہینے جس طرح ساون ہے، بھادو ہے، اسو ہے، کتی ہے، منگیر کو، یہ غیر مسلم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے یہ سن ان کے مہینے آ رہے ہیں۔ ان کا ایک رنجیت بکرم کوئی تھا ہندو، جب وہ تخت نشین ہوا تو اس کی تخت نشینے سے انہوں نے یہ سال شروع کر دیا۔ دوسرا ہے سن عیسوی، یہ انگریزی مہینے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ پہلے رومی کیلنڈر تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و شہادت ہوئی تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و شہادت سے اس سن کو شروع کر دیا۔ اور تیسرا سن ہجری، یہ ہم مسلمانوں کا سن ہے۔ پہلے جو 2 سن ہیں بکرمی اور عیسوی، اس کا تعلق جو ہے سورج سے ہے، اور ہمارا مسلمانوں کا جو سن ہے سن ہجری، اس کا تعلق جو ہے یہ چاند سے ہے۔ چاند سے ہمارا جو ہے یہ سن شروع ہوتا ہے، مہینہ شروع ہوتا ہے چاند سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط ملا، جب انہوں نے خط پڑھا، خط کو کھولا، کاغذ کو کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا شعبان المعظم، صرف شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، سن نہیں لکھا ہوا تھا، سال نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس خط کی جو تحریر تھی وہ اس طرح لگتا تھا جس طرح یہ تحریر نہیں ہے، خوش خط تھی، خوش خط تھا، تحریر بھی بالکل تازہ تھی، لیکن اس خط کا جو کاغذ تھا اس سے پتہ لگتا تھا وہ کاغذ پرانا تھا، گسیدہ تھا، اس سے پتہ لگتا تھا کہ یہ تحریر جو ہے بہت پرانی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو دل میں ایک تشویش ہوئی، ایک خیال ہوا ذہن میں کہ بھی ہم مسلمانوں کا کوئی سن ہو، کوئی سال ہو، اگر اس پر سال لکھا ہوا ہوتا تو پتہ لگتا کہ بھی اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، یہ سال نہیں ہوا۔ تو انہوں نے آ کر مجلس شورا کا اجلاس بلوایا۔ مجلس شورا کے رکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سارے اجلہ صحابہ مجلس شورا کے رکن تھے، اور ان کے جو قاضی تھے، چیف جسٹس جو تھے، وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری خط کی کیفیت بتائی کہ یہ خط ملا ہے،
इस पर सन नहीं लिखा हुआ, साल नहीं लिखा हुआ। तो हम मुसलमानों का कोई साल हो, कोई ऐसी तजवीज़ दो, कोई ऐसी राय दो कि जब भी हम कोई तहरीर लिखें तो उस पर महीना भी हो, तारीख भी हो, उसके बाद सन साल भी हो। उसमें मुख्तलिफ राय थी। किसी ने कहा कि हम मुसलमानों का सबसे अज़मत वाला महीना जो है रमज़ानुल मुबारक है, इसमें बरकत भी ज़्यादा होती है, अल्लाह तबारक व तआला की शान करीमी भी ज़्यादा होती है, इबादत भी ज़्यादा होती है। तो यकुम रमज़ानुल मुबारक से इसका आगाज़ किया जाए। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इसको रद्द कर दिया। किसी ने कहा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत हुई उस दिन से इसका आगाज़ किया जाए, तो हज़रत अली ने इसको भी रद्द कर दिया। किसी ने कहा कि जब वही नाजिल हुई थी, पहली वही नाजिल हुई थी, उस दिन से आगाज़ किया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन तमाम को रद्द कर दिया कि भी कोई ऐसा महीना तलाश करो, कोई ऐसी तारीख हो कि जिसमें गैर मुस्लिम जो है वो भी हमारे साथ शामिल हो जाए। हम रमज़ानुल मुबारक यकुम रमज़ान से रखते हैं, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत, या अलैहिस्सलाम की जो है विसाल व कमाल वफा से रखते हैं, या पहली वही से रखते हैं। ये सिर्फ हम मुसलमानों का मफाद होगा, दूसरों का मफाद नहीं होगा। उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हूँ, मुसलमान भी शामिल हूँ। तो पूछा गया है मौला आप बताएं। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फैसला किया कि हम मुसलमानों के साल का आगाज़ जो है ये यकुम मुहर्रमुल हराम से किया जाए। कि मुहर्रमुल हराम का महीना एक ऐसा महीना था कि हर मज़हब, हर फ़िरके वाले इसकी इज्जत करते थे। ये हुर्मत वाला महीना था हर मज़हब, हर फ़िरके में। हत्ता कि जंगें जो होती थी पहले, जब ये महीना शुरू होता, मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आता तो वो जंग को रोक देते थे। इसमें वो झगड़े नहीं करते थे, फसाद नहीं करते थे, कि ये हुर्मत वाला महीना है। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि यकुम मुहर्रमुल हराम से साल का जो है हमारा साल जो है इस्लामी साल, उसका आगाज़ किया जाए मुसलमानों के साल का। ठीक है, नाम क्या रखा जाए? पहले का नाम गैर मुस्लिम का जो साल है बकरमी है, दूसरे का नाम ईस्वी है, इसका भी कोई ना कोई नाम रखा जाए। उसमें भी मुख्तलिफ राय थी। किसी ने कहा कि इसका नाम पहले मुसलमानों का जो गज़बा हुआ, गज़बा बदर हुआ, बदरी रखा जाए। किसी ने कहा उदी रखा जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इसको भी रद्द कर दिया और फरमाया कि इसका नाम हिजरी रखा जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के पाक से मदीने पाक जो हिजरत हुई है, इसका नाम जो है हिजरी साल रखा जाए और यकुम मुहर्रमुल हराम से शुरू किया जाए। हिजरी साल इसलिए रखा जाए कि मुसलमानों ने जब हिजरत की मक्के की तरफ, कुफार मक्का मुसलमानों को तंग करते थे, परेशान करते थे। जब मक्के पाक से मदीने पाक मुसलमान हिजरत करके आए तो मुसलमानों को आज़ादी मिली, फतुहात के दरवाजे खुल गए, मुसलमानों को एक वकार मिला, एक शान मिली, मुसलमानों को इज्जत हुई। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ये फरमाया। दूसरा ये फरमाया कि जब भी मुसलमान कोई तारीख लिखेंगे, हिजरी साल लिखेंगे, हिजरत वाला साल लिखेंगे, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद भी ताज़ा हो जाएगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की याद भी ताज़ा हो जाएगी। तो ये हिजरत करने वाले दो हस्तियाँ थी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके बाद हुक्म दिया, जितने भी हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में हुकूमत फैल चुकी थी, सल्तनत जहाँ तक भी थी, तो उन्होंने बाकायदा लिखने का हुक्म दे दिया कि आज के बाद जब भी कोई मुसलमान कोई तहरीर लिखे, तहरीर करे, तो उसमें सन जो है ये सन लिखा जाए, साल जो है लिखा जाए। उस दिन से ये आगाज़ हुआ मुसलमानों के नए इस्लामी साल। दूसरा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौरे खिलाफत, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें रायत की हैं, कायम की हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी बहुत सारी चीज़ें कायम की हैं। ये इस्लाम शान का आगाज़ भी किया है। इसी तरीके से 20 रकात नमाज नफिल तरावी जमात जो है ये हज़रत उमर फ़ारूक ने मसलन रायत की है, कायम की है। इसी तरीके से ये यूनियन कौंसल की हदबंदी, मौज़े की हदबंदी, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी बहुत सारी चीज़ें रायत की हैं। तो जो भी खलीफा बना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा बने हैं, उन्होंने आकर ये नहीं कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो काम किया है मैं उसको रद्द करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, बल्कि उसको आगे चलाया उन्होंने।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی چیزیں رائج کی ہیں، قائم کی ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو آگے چلایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی چیزیں رائج قائم کی ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے چلایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیزیں آگے چلائی ہیں، ختم نہیں کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے وَهَمَا بَيْنَهُمْ کہ ان کے آپس میں محبت کتنی تھی، مودت کتنی تھی، کہ آپس میں یہ اتنی محبوب تھے، اتنی محبت تھی، جو بھی انہوں نے قائم کیے تھی، چیزیں قائم کی تھی، انہوں نے آگے پھر چلائی۔ تو ہم مسلمانوں کے نئے اسلامی سال کا آغاز یہ یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے، جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ رہے گا۔ اسی طریقے سے حضرت